ሰሎናቲዮ ስኬትን በትጋት የረመዳን የስልጠና ማዕከል ለውጦን እንዲወጣ የሚፈለግባቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እኛ ህይወት ላይ ረመዳን ምን ለውጥ አምጥቷል ነው ወይስ የረሃብ አድማ ውስጥ ብቻ ነው ያለነው? ረመዳን ለኛ አስተምሮት ሊሄድ የፈለገው ነገር ህይወታችን እየተከሰተን ነው ወይ? አላህ ጾምን ለምን እንደደነገገው ተናግሮ ሲቋጨው ለዓለኩም ተተቁን ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ ይከጀላል። ህይወታችሁ ዘንድ ለውጥ ይመጣ ዘንድ ይፈለጋል። የረሃብ አድማ አይደለም አላህ ያሰበው። አላህ ወር ረመዳን ለዚህ ኡማ ደንግጎ በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስልጠና ይሰጣቸዋል። ዓላማው እሱ ነው። ረመዳን ማስራብ አይደለም። ረመዳን ከመራባችን አላህ ጥቅም አያገኝም። ያ አዩሃ ናስ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢለላህ ወላሁ ሁወል ገኒዩል ሐሚድ። እኛ ከአላህ ከጃይንን ጾማችን አይጠቅመው፣ ማፍጠራችን አይጎዳው። ሶላት ሰገድ ካልሰገድክ ለአላህ አይጨምርም፣ ጥቅሙ ወደ አንተ ይመለሳል። ለጊዜ ያለንን ዋጋ እንድናስተካክል ረመዳን እድል ይሰጠናል። ለጊዜ ለአንድ ሰዓት አይደለም ለአንድ ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ወር ሙሉ ይኮተኩታል። ሳታቀው አንድ ወር ሙሉ አላህ ይኮተኩታል በትዕግስት ከዓላማ እስክትደርስ፣ የጎልህ ጥግ እስክትደርስ፣ የስኬት ጫፍ እስክትደርስ ታገስ ማለት። ከዓላማ ጥግ እስክትደርስ መሶበር አለብህ። ዙህር ላይ ርቦሃል፣ አሱር ላይ ጉሮሮ ደርቋል፣ መግሪብ ግን አልደረሰም። መግሪብ ድረስ ትታገሳል። ጾም ማለት ንስፉ ሶብር ተብሏል። የትዕግስት ግማሹ ጾም። እነዚህ አሉ ሙፈሲሮቹ አሳኢሙን ሁሙ ሳቢር፣ ጾመኞች ናቸው ታጋሾች ማለት። አንተ ጠዋት ከሱብሒ በፊት ምግብ በልተህ ለ13 14 ሰዓት ያለ ሲጋራ ያለ ሺሻ ያለ ጫት ከቆየ ህይወትህን ሙሉ ማቆም ትችላለህ ማለት። እንዴት ቻልከው? ሙሉ ቀን እንዴት ተሳካልህ? ከሱብሒ ጀምረህ እስከ መግሪብ ድረስ እሱም ማረግ ከቻልክ ህይወትህን መለወጥ ትችላለህ ነው። አንዳንዴ በዲን ስም፣ በማስጠንቀቅ ስም፣ በመምከር ስም፣ በማውገስ ስም የዓሊም ስጋ፣ የኡስታዝ ስጋ፣ የሙእሚን ስጋ፣ የሼኽ ስጋ መብላት ተራ ነገር ሆኗል። ውሸት ተራ ነገር ሆኗል። ቅጥፈት ተራ ነገር ሆኗል። ዓላማውን ካሳካለት መዋሸት የተፈቀደ ይመስለዋል። ረመዳን ይመጣና ለምላስ ልጓም ያበጅለታል። እኔ እኮ ሰዎችን አውቃለሁ ይላሉ። አይብ አልነበረባቸው፣ ህይወታቸው ጥሩ ነበር። ስለ ሰው ክፍተት ተናገሩ፣ አላህ ክፍተት አስገኘባቸው ይላል። እሱን ባወገዝከው ነገር ሊፈትንህ አላህ ቃል ገብቷል። የረመዳን ትምህርት ቤት ብዙ ምዕራፎች አሉት። ትልቁ ዓላማ የረሃብ አድማ አይደለም፣ እንድንማርበት ነው። ልብ ካላችሁ ከሳምንት በፊት ረመዳን ሊገባ ነው እየተባባልነ ረመዳን ሙባረክ ተባብለን ነበር። ይሄው ዛሬ 10ኛው ቀን ላይ እንገኛለን። እነዚህ ውብ ቀናት ተሻግረዋል ወይ መስክረውልን ወይ መስክረውብን። የነዚህ ቀናት ከኛ መጉደል ግን ከህይወታችን ቀንሰው አልፈዋል፣ ከህይወታችንም አጉድለዋል። እርግጥ አላህ እውነት ተናገረ። አያመ ማዕዱዳት፣ የሰጠዋቸው የተቆጠሩ ቀን ተጠቀሙበት። ቁርአኑን ቅሩት። ተራዊ ከበደኝ ብለህ እንዳጠፋ፣ ተሐጁዱም እንዳያልፍ። አሁን በረከቱን ሰብስብ፣ ረድኤቱን ሰብስብ። አላህ በዚህ ረመዳን ምሽት ውስጥ ውሳኔ ያስተላልፋል። ተጠቀምበት። አልሐምዱሊላህ الحمد لله المتفضل على عباده بمواسم الخيرات ويفتح عليهم أبواب الرحمات ونسائم البركات. حمدا لك اللهم لما أسبغت من النعم وصرفت من النقم وأكثرت من العطاء وكشفت من الغطاء. الحمد لله تتابعت برك واتصلت خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وعمت نوافلك وبر قسمك وتحقق وعيدك. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية.
الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحمن. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. ختم الله به الرسالة وهدى الله به من الضلالة وبصر به بعد العمى فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. يا رسول الله لك أحرفي رتلتها ترتيلا طوبى لشعر في مكامك قيلا صلى عليك الشعر حين نسوغه ويظل مهما قيل عنك قليلا. فصلوات الله وتسليماته عليه اللهم احشرنا في زمرته وجعلنا من خالص أمته يا أكرم الأكرمين. أيها الناس عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الصائمون القائمون نحن داخل شهر كريم وموسم عظيم ومعلوم أن شهر رمضان من أفضل الطاعات وأزكى العبادات بل هو ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام. كتبه الله الصيام على الأمم الذين من قبلنا وكتبه على هذه الأمة الميمونة. قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومقصد الصيام أن نتربى على التقوى. رمضان مدرسة كبرى يتربى فيها المؤمنون حتى يتزودوا للشهور الباقية. تعالوا بنا اليوم نقتبس من مدرسته ذكرى. ود مؤمنان يتكبر ورست قبتنال رمضان النستن جيت الله يتمسجن يهون الحمد لله رب العالمين. رمضان سمتا فترة عالمو باتك علي لوت أستي جبال سماي جزوف لوت لي كستال يوا جنة بروج عندك كفت الدرجال يجهنم بروج لورن دي زقوي الدرجال. الله جنة بيك أنو عند التواب لملاك تتزازي ستال يسول جوتشن ينز أون جزوم يسنا كلتو شيطانات عند تفروا الله الزال جزوف كستنا ميكستو بمعنى يوم من أبوي عالموست فترة عالموت اللق لو توست إجاباله ورسي جبا كسماي ملاكت عندي زنبو الدرجال تنزل الملائكة والروح فيها. برمضان باندي تكبرت مشت ملائكت يزنبالوا على الله تنزلوا على العالم تنزلوا يوردالوا تنزلوا مالتي رقفالوا مالتي ملائكت كسماي ودمدر وردو
ምእመናንን የሚጎበኙበት ፍጥረት ዓለሙ በአጠቃላይ የሚለወጥበት ግዙፍ ክስተት ረመዳን። ይህን ክስተት ውስጥ የከተተን ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። የመጨረሻ ረመዳናችንም አላህ ያድርግብን። ታዲያ ፍጥረት ዓለሙ በዚህ ልክ ሲለወጥ እኛ ህይወት ላይ ረመዳን ምን ለውጥ አምጥቷል ነው ወይስ የረሃብ አድማ ውስጥ ብቻ ነው ያለነው? ረመዳን ለኛ አስተምሮት ሊሄድ የፈለገው ነገር ህይወታችን እየተከሰተን ነው ወይ? አላህ ጾምን ለምን እንደደነገገው ተናግሮ ሲቋጨው ለዓለኩም ተተቁን ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ ይከጀላል። ህይወታችሁ ዘንድ ለውጥ ይመጣ ዘንድ ይፈለጋል። የረሃብ አድማ አይደለም አላህ ያሰበው። ከመጾማችን አላህ ይጠቀምም፣ ከማፍጠራችንም አላህ ይጎዳም። እናንተ ያደም ልጆች ሆይ ከናንተ ውስጥ ሴቱም ወንዱም ትንሹም ትልቁም ሰውም ጅኑም አንድ ሜዳ ላይ ሆናችሁ አላህን በጣም እንደሚፈራ አንድ ባሪያ ብትሆኑ ከስልጣኔችን ያህል አትጨምሩም ይላል አላህ። እንደዛውም ተሰብስባችሁ አመፀኛ ብትሆኑ ከኔ ስልጣን አታጎሉም ይላል። ታዲያ ዓላማው ለምንድነው የምንጾመው? ለሱም ማይጠቅመው ከሆነ ለኛ ስለሚጠቅመን አላህ ወር ረመዳን ለዚህ ኡማ ደንግጎ በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስልጠና ይሰጣቸዋል። ዓላማው እሱ ነው። ረመዳን ማስራብ አይደለም። ረመዳን ከመራባችን አላህ ጥቅም አያገኝም። ያ አዩሃ ናስ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢለላህ ወላሁ ሁወል ገኒዩል ሐሚድ። እኛ ከአላህ ከጃይንን ጾማችን አይጠቅመውም፣ ማፍጠራችን አይጎዳው። ሶላት ሰገድ ካልሰገድክ ለአላህ አይጨምርም፣ ጥቅሙ ወደ አንተ ይመለሳል። በአንድ ወር ውስጥ የ11 ወር ስንቅ ሊሰጠን አላህ አሰበ። የረመዳን የስልጠና ማዕከል ነው። ለውጦን እንዲወጣ የሚፈለግባቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንድ እንበል እስኪ። የመጀመሪያው ለጊዜ ያለንን ዋጋ እንድናስተካክል ረመዳን እድል ይሰጠናል። አሁን ቀጠሮው እንደ ነገሩ ነው። ስብሰባዎች አርፍደው ይጀመራሉ። የኮሚቴ ስብሰባ፣ የድር ስብሰባ፣ የቢዝነስ ስብሰባ፣ የመድረሳ ስብሰባ፣ የትምህርት ቤት ስብሰባ ሁሉም ከጊዜ ጋር የተጣረዙ ናቸው። ሰው ቀጥሮ 1 ሰዓት ማስጠበቃውን ተራ ነገር ነው። ትንሽ ትራፊክ ጃም ይዞኝ ይላል፣ ቀላል ነው። ረመዳን ይመጣና ለጊዜ ለ1 ሰዓት አይደለም ለ1 ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ወር ሙሉ ይኮተኩታል። በስልጠና ሳይንስ ውስጥ በስነ ለውጥ ሳይንስ ውስጥ አንድ ሰው አንድን ነገር ለ21 ቀን ካደረገው ለውጥ ውስጥ ይገባል። ሀቢት ምን ልማድ ያረጋዋል። አላህ ግን ከ21 ቀን ሌላ 8-9 ቀን ጨመረና 29-30 አረገው። የተጓደለ ካለ እንዲሟላ አንድን ነገር ለ30 ቀን ስታደርገው ባህሪ እየሆነ ይመጣል። እሱን ነው ሊያሰለጥነ የፈለገው። ለደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ያረጋል። እስኪ ልብ በሉ። አዛን ከማለቱ ከ5 ደቂቃ በፊት አንድ ሰው ቢያፈጥር ጾሙ ትክክል ነው? 5 ደቂቃ ዋጋ አለው ማለት ነው በእስልምና። 3 ደቂቃ ሲቀረው ብታፈጥር ጾሙ ተቀባይነት አለው? ችግር ውስጥ ወድቀሃል ማለት ነው። ለ3 ደቂቃ በወር ውስጥ ትርጉም እንድትሰጥ አላህ ያደርጋል። አዛን አለ እናፍጥርና አዛን ብሏል እናቁም የሚለውን ስልጠና ይሰጣል። አረ አዛን አለ መብላታችሁን አቁሙ እንላለን ሌሊት። ለ1 ደቂቃ ዋጋ አለው ማለት ነው እስልምና ውስጥ። 1 ደቂቃ ያለውን ዋጋ እስልምና ያስተምራል። ወር ውስጥ ትሰለጥናለህ፣ ለ11 ወር ታዘረዝረዋለህ። 1 ደቂቃ ልብ በሉ። 1 ደቂቃ ተራ ይመስለናል። ለሙከራ ብዬ እዛ ውስጥ ያለው 1 ደቂቃ ይዤ ቁል ሁወላህ አሐድን ቀራው 13 ጊዜ ቀራው። 3 ጊዜ ቁል ሁወላህ አሐድን መቅራት ቁርአንን እንደ ማختም ነው ተብሏል። 10 ጊዜ በየቀኑ አንድ ሰው ቁል ሁወላህ አሐድን 10 ከቀራ ጀነት ውስጥ ቤተ መንግስት ይገነባለታል ተብሏል። በ1 ደቂቃ ውስጥ ለ1 ደቂቃ ዋጋ እንድትሰጥ ረመዳን ስልጠናውን ይሰጣል። ለጊዜ ትርጉም እንድትሰጥ ጊዜ የምትጠየቅበት የህይወትህ ጸጋ እንደሆነ ወአን ዑምሪሂ ፊማ አፍና ወአን ሸባቢሂ ፊማ አብላ። የቂያም ቀን ስራ ሳይጀመር ምዘና ከምንጠየቀው 4 ጥያቄ ውስጥ እድሜ ሰጥቼ ነበር በምን አጠፋው? 5 ደቂቃ አላህ ዘንድ ሂሳብ ትቀርባለች።
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ትንሽም ትልቅም አላህ ይጠይቀናል። እዚህ ቦታ ላይ ቲክቶክ ስታይ አንድ ሰዓት ምን እያረክ ነበር ጥያቄ አለ። መዝገቡ ደግሞ ከባድ ነው፣ ያሳልፈው ነገር የለው። አህሳሁ አላህ ወነሱሁ ነው የሚለው አላህ። እነሱ ረሱት እኛ መዝግበነዋል ይላል አላህ። አይረሳም። የዛሬ 40 ዓመት የሰራው ተጽፏል። ለጊዜ ዋጋ እንድትሰጥ ረመዳን መጥቶ ኩትኮታ ይሰጣል። ያኔ ቀጠሮ ታከብራለህ። አዛን ሲል ላፍጥር እንደምትለው ቀጠሮ ሰዓት ሲደርስ ልሂድ ማለት ትጀምራለህ። አንደኛው ስልጠና እሱ። ሁለተኛው ካለን አጭር ጊዜ አንፃር ረመዳን ይመጣና ትዕግስትን አስተምሮን ያልፋል። ትዕግስት የሌለው ሰው ጥፋት ውስጥ ለመግባት የቀረበ ነው። አንዳንዱ ሰው ዚና የሚሰራው በሐላል እስኪያገባ መታገስ ባለመቻሉ ሶብር የሚባለው መሰረታዊ የህይወት ስንቅ ይጎለዋል። ብዙዎቻችን በሐላል ነግደን ማደግ አልሳካልን ሲል ሶብር እናጣና አቋራጭ መንገድ እንፈልጋለን። በማጭበርበር፣ በመስረቅ፣ የሰው ሀብት በመያዝ ቼክ ይዘህ በመጥፋት ለመክበር ትጥራለህ። አቋራጭ መንገድ ፎርጅድ ፌክ ነገር በመጠቀም ቶሎ ለመበልጸግ ሶብር የሚባለው መሰረታዊ ነገር ይጎለናል። ረመዳን ይመጣና ሶብርን ያስተምራል። እንዴት ያስተምረናል? ቀን ጾመሃል፣ እርቦሃል፣ ፀሐዩን በርትቷል፣ ጉሮሮህ ደርቋል፣ ከፊት ለፊትህ ቀዝቃዛ ውሃ አይተሃል። ለምን አትጠጣው? ጾመኛ ነህ። እስክታፈጥር መግሪብ አዛን እስኪል መጠበቅ ይጠበቅብሃል። ሳታውቀው 1 ወር ሙሉ አላህ ይኮተኩታል በትዕግስት ከዓላማ እስክትደርስ፣ የጎልህ ጥግ እስክትደርስ፣ የስኬት ጫፍ እስክትደርስ ታገስ ማለት ነው። ለምን ይመስላችኋል ብዙዎቻችን መጽሐፍ ጀምረን ማንጨርሰው? ሶብር አጠን ነው። የመጨረስ አቅም የመጨረስ ትዕግስት ረመዳን ውስጥ ይከተዋል ሳታውቀው። ከዓላማ ጥግ እስክትደርስ መሶበር አለብህ። ዙህር ላይ እርቦሃል፣ አሱር ላይ ጉሮሮ ደርቋል፣ መግሪብ ግን አልደረሰም። መግሪብ ድረስ ትታገሳል። ለዛ ነው ረመዳን ከማ ذكر عند ابن ماجه ላይ በተዘገበው ጾም ማለት ንስፉ ሶብር ተብሏል። የትዕግስት ግማሹ ጾም። انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب የተባለውን አንቀጽ ሙፈሲሮቹ እነዛ ታጋሾችን ምንዳቸውን ያለ ገደብ ነው የምንሰጣቸው ይላል አላህ። እነዚህ አሉ ሙፈሲሮቹ الصائمون هم الصابرون ጾመኞች ናቸው ታጋሾች ማለት። ጾም ትዕግስት ማስተማሪያ ማዕከል። እርቦሃል ታገስ ነው እንዳትበላ። ስለዚህ እስክታገባ ዚና እንዳትወድቅ ማለት ነው። ሀብት እስክትዝ አታጨበርበር ማለት ነው። መጽሐፍ ጀምረህ ቋጨው ማለት ነው። ከግብህ እስክትደርስ ታገስ ማለት ነው። ረመዳን ሶብር ወደ ህይወትህ ገባ ማለት ህይወትህ የተባረከ ነው። ለዛ ነው ሰይድና ዑመር ምን ይላሉ? ወጀድና ኸይረ ዐይሽና ብሶብር ይላሉ። እኛ እኮ የህይወታችንን ጣፋጩን ክፍል በሶብር አገኘ ነው ይላል። ያለ ሶብር ከፓርት ከስራ አጋርህ ጋር መቀጠላችን ያስቀይማል። ታስቀይመዋለህ፣ እንለያይ ነው የምትለው። ሶብር ይፈልጋል። ትዳር ውስጥ ሶብር ይፈልጋል። ታጠፋለች፣ ታጠፋለህ። ልጆች አሉ፣ ትዕግስት ይፈልጋል። ስራ ትዕግስት ይፈልጋል። ዓላማ መቋጨት ትዕግስት ይፈልጋል። ሶብርን የተሰጠው ሰው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትልቅ ነገር ተሰጠው ይላሉ። ይዞ ዋጥ ይዞ ውስጡ የሚያከስም ሰው ሰምቶ እንዳልሰማም ያልፍ ጥግ እስኪደርስ የሚታገስ ትልቅን ስጦታ አላህ ሰጥቶታል ማለት። ረመዳን ይመጣና ሶብርን ይሰጣል። የህይወትን ትልቁን ቅመም ትዳርህ የሚቀጥልበት፣ ስራህ የሚቀጥልበት፣ ጓደኝነት የሚቀጥልበት ሶብር ሲኖር ብቻ ነው። ሶብር ከሌለ ይቋረጣል። ሶብር ከሌለ ይሰበራል። ረመዳን ሁለተኛው ስልጠና እኔ እናንተን ታጋሽ ማድረግ ነው። ዓላማችን እስክንደርስ ፍላጎታችን እስኪሞላ ታገስ። መግሪብ ይደርሳል፣ ግዴለህም ቀዝቃዛውን ውሃ ቆየው ይላል። ግዴለህም መግሪብ አዛን ይላል፣ ጣፋጩን ምግብ ትንሽ ወደ ኋላ ቆየው ይላል። ረመዳን ዓላማው እኛን በመልካም ስነ ምግባር ማነጽ ነው። ሶስተኛ እንጥቀስ። በብዛት ስትመለከቱ
ነገራትን መለወጥ ከባድ እንደሆነ ለራሳችን ነግረነዋል። ሲጋራ የሚያጨስ ሰው ሲጋራ ለመተው ያስባል፣ አልችልም ይላል። ጫት የሚቅም ሰው ማቆም ይፈልጋል፣ አልተሳካለትም። ኢኮኖሚው ተበላበት፣ ስራው ተበላሸበት፣ ትዳሩ ተበላሸበት፣ ሊያቆም ግን አልቻለም። ማቆም አልችልም ይላል። ምሳ ከበላ በኋላ ያችን አረንጓዴ ቅጠል ካላኘከ ዱንያ ትጨልምበታለች፣ አልታገስም ይልሃል። ረመዳን ይመጣና መለወጥ ትችላለህ ይልሃል። አንተ ጠዋት ከሱብሒ በፊት ምግብ በልተህ ለ13 14 ሰዓት ያለ ሲጋራ ያለ ሺሻ ያለ ጫት ከቆየ ህይወትህን ሙሉ ማቆም ትችላለህ ማለት ነው። እንዴት ቻልከው? ሙሉ ቀን እንዴት ተሳካልህ? ከሱብሒ ጀምረህ እስከ መግሪብ ድረስ እሱም ማረግ ከቻልክ ህይወትህን መለወጥ ትችላለህ ነው ትምህርት። ለራስህ ምክንያት አትስተው፣ አልችልም ብለህ አትንገረው። እንደምትችል ረመዳን ግዴታ አድርጎ ለአንድ ወር ሙሉ ያሰለጥናል። ትልቅ ስልጠና ይሰጣል ረመዳን። መለወጥ ትችላለህ ማለት ነው። ትችላለህ። ለአንድ ሰው ጉድለት ማለት ከነክስል ቃድሪን አለ ተማሚ እየቻለ አልችልም እንደማለት ስንፍና እዚህ ምድር ላይ የለም። ትችላለህ ነው የረመዳን ሶስተኛ መልእክት። አራተኛ የረመዳን ትልቁ ትምህርት ምላስን እንድትጠብቅ ያረጋል። አሁን ምላስ መርህ አጥቷል። ማማት ተራ ነገር ነው። ፌስቡክ ላይ ኮሜንት ኡስታዙን ዓሊሙን መሳደብ ተራ ነገር ነው። አሁን አንዳንዴ በዲን ስም በማስጠንቀቅ ስም በመምከር ስም በማውገስ ስም የዓሊም ስጋ የኡስታዝ ስጋ የሙእሚን ስጋ የሼኽ ስጋ መብላት ተራ ነገር ሆኗል። ውሸት ተራ ነገር ሆኗል። ቅጥፈት ተራ ነገር ሆኗል። ዓላማውን ካሳካለት መዋሸት የተፈቀደ ይመስለዋል። ረመዳን ይመጣና ለምላስ ልጓም ያበጅለታል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰይዱል ኸልቅ ምን ይሉናል ሐዲስ ላይ መን ለም የደዕ ቀውለ ዙር የሐሰት ምስክርነትን ወልዓመለ ብሂ በሱ መስራትን ያላቆመ ሰው ፈለይሰ ሊላሂ ሓጀቱን አላህ እኮ ከሱ ጾም ግድ የለውም ቢአን የضع طعامه وشرابه ምግቡና መጠጡን ቢተወው አላህ ግድ የለውም ከሱ ጾማል። ፈጅተኒቡ الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ጣዖት አምልኮን አላህ አውግዞ በተመሳሳይ የሐሰት ምስክርነትን ተው ብሏል። የሐሰት ምስክርነትን እንሰጣለን። የቻይናውን የጣሊያን ነው አይደለም እንዴ? ራሳችን በራሳችን ምስክር ሆነን እኮ ነው የምንሸጠው። የውሸት ምስክርነት እንደ ልብ ነው። ይሄን ተው ነው ለአንድ ወር። ይሄን ስትተው ለ11 ወር ስንቅ ይዘህ ትወጣለህ። ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ዘገባ ላይ ኢዛ ካነ የውሙ ሰውሚ አሐዲኩም ያንዳችሁ እኮ የጾም ቀኑ ከሆነ ፈላ የርፈት መጥፎ ነገር አይናገር፣ ወላ የፍሱቅ አመፀኛ ይሁን፣ ፈኢን ሳበሁ አሐዱን አንድ ሰው እንኳን ቢሰድበው ጾመኛ ነኝ ብሎት ይለፍ። ምላስ ልጓም ይይዛል። ተጠንቅቆ ማውራት ይጀምራል። ከቀኝና ከግራ ጸሐፊ እንዳለበት ያቃል፣ ይመዘገባል። ኢላ ለደይህ ረቂቡን ዓቲድ የተናገርከው ሁሉ ይጻፋል። ሰውን ማማት ዑመር ብኑል ኸጣብ ማማት ያስፈጥራል ሁሉ ብለዋል። እሳቸው ከሌሎቹ ሰሃባ የተለዩበት አቋም ነው። እብኑ ሐዝም ይሄን አቋም ደግፎት ወጥቷል። ለምን? አላህ አንድ ሰው ሌላን ሰው ማማት የወንድምን ስጋ መብላት ነው ብሏል። በልቶታል ነው የሚሉት ሰይድና ዑመር። ስለዚህ ለአንድ ወር የሰውን ስጋ መብላት ስታቆም 11 ወር ሙሉ ያ አኽላቅ እንዲከተል ይፈለጋል። ለዓለኩም ተተቁን ማለት እሱ ተቅዋን ታዳብሩ ዘንድ። ስለ ሰው ሲነሳ አላህ እንዳይፈትን ተጠንቀቅ። ሰው ዝቅ ብሎ ስታየው አብረህ እንዳትረግጠው፣ አላህ ይፈትናል። ለዛ ነው ኢማሙ ማሊክ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ እኔ እኮ ሰዎችን አውቃለሁ ይላሉ። አይብ አልነበረባቸው፣ ህይወታቸው ጥሩ ነበር። ስለ ሰው ክፍተት ተናገሩ፣ አላህ ክፍተት አስገኘባቸው ይላል። እሱን ባወገዝከው ነገር ሊፈትንህ አላህ ቃል ገብቷል። አንተ የሰው ትዳር ወደቀ እያልክ አምተህ በሰላም ትቀጥል፣ ይሄ አላህ ህግ አይደለም።
አንተ ባሪያውን ባነወርክበት መንገድ ከቶ ይፈትናል። እሱ እኮ እንዲህ ነው ባልከው ላይ እንዲህ ነው ትባላለህ። ረመዳን ይመጣና ምላስን ልጓም ይሰጠዋል። እንኳን ልታማ ሰው እንኳን ቢሰድብህ በስርዓት ጥለኸው ለፍ ተብሏል። እኔ ጾመኛ ነኝ ብለኸው ለፍ። ጾመኛ መሆንክህ ልብ በል። የተከበረ ረመዳን ውስጥ ነው ያለኸው። እንዳታምዝ፣ መጥፎ እንዳትናገር፣ እንዳታማ ነው መልእክቱ። የረመዳን አስተምህሮት እጅግ ብዙና ሰፊ ነው። የስልጠና ማዕከሉ ብዙ ትውልድን አውጥቶበታል። በትዕግስት ያስተምራል። ሱብሒ መስገድ ትዕግስት ይፈልጋል። ሐጅ ማድረግ ትዕግስት ይፈልጋል። በአላህ መንገድ ጂሃድ መታገል ትዕግስት ይፈልጋል። በዳዕዋ ላይ መጽናት ትዕግስት ይፈልጋል። ከሐላል ነግደ ማደር ትዕግስት ይፈልጋል። እስክታገባ ድረስ ከሐራም መቆጠብ ትዕግስት ይፈልጋል። ረመዳን እሱ ስልጠና ሊሰጠን መጥቷል። አላ ወፈዐሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈያ ፈውዘል ሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ አላ ኢሕሳኒህ والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد. يا رمضان تمرت بيت بزوم رافو تشالوت خطبة وتشاتم يدرسوت هادلم تلقوا علامة يراها بعد ما دلم عندنا مربتنا لبك على شو كسامت بفيت رمضان اللي جبانو يتابعنا ረመዳን ሙባረክ ተባብለን ነበር። ይሄው ዛሬ 10ኛው ቀን ላይ እንገኛለን። ሌሊቱም 11ኛ ነው። ሌሊቱ ምናልባት 18 19 ቀን ቀርቶታል። እነዚህ ውብ ቀናት ተሻግረዋል ወይ መስክረውልን ወይ መስክረውብን። የነዚህ ቀናት ከኛ መጉደል ግን ከህይወታችን ቀንሰው አልፈዋል። ከህይወታችንም አጉድለዋል። በርግጥ አላህ ተናገረ አያም ማዕዱዳት የሰጠዋችሁ የተቆጠሩ ቀን ነው። ተጠቀሙበት። ቁርአኑን ቅሩት። ተራዊ ከበደይ ብለህ እንዳጠፋ፣ ተሐጁዱም እንዳያልፍ። አሁን በረከቱን ሰብስብ፣ ረድኤቱን ሰብስብ። አላህ በዚህ ረመዳን ምሽት ውስጥ ውሳኔ ያስተላልፋል። ተጠቀምበት። ትእዛዝ ይሰጣል። መላእክት ይወርዳሉ የዓመቱን ውሳኔ ሊያስተላልፉ بإذن ربهم በጌታ ፍቃድ من كل أمر ትእዛዝ ይዘው ነው መላእክት የሚወርዱት። እገሌ ለዓመታት በድህነት ቆይቷል፣ በዚህ ዓመት ሪዝቅ ይከፈትለት የሚባልበት ምሽት ሊሆን ይችላል። በበሽታ ላይ ቆይቷል፣ ጤንነት ይሰጠው የሚባለው ምሽት ረመዳን ውስጥ አለ። አላህ የዓመቱን ውሳኔ የሚያስተላልፍበት ምሽት ከፊት ለፊታችን አለ። ለይለቱል ቀድር የተከበረችው ምሽት ወይም ለይለቱል ቀደር የመወሰኛዋ ምሽት ተብላለች። አላህ በዚች ምሽት ውሳኔ ያስተላልፋል። በዓመት ውስጥ የሚደረገው መላእክት እሱን ትእዛዝ ይዘው ወደ ምድር ይወርዳሉ። بإذن ربهم من كل أمر ትእዛዝ ይዘው ይወርዳሉ። ምሽቷ የመወሰኛው ሌሊት ነች። إن أنزلناه في ليلة مباركة በተባረከው ሌሊት አወረድ ነው ብሏል። በዚች ምሽት ውስጥ فيها يفرق كل أمر حكيم ነው የሚለው አላህ። የአላህ ጥበባዊ ውሳኔ በፍጥረት ዓለሙ ላይ ይወሰናል። ውሳኔው ላይ አንተ የት ነው ያለኸው? እኔ የት ነው ያለሁት? ሶላት እየሰገድን ዚክር እያለን እስትግፋር ዱዓ ላይ መላእክት ሲወርዱ ምን ላይ ነው የሚያገኙ? እነሱ ሲወርዱ ሰላሙን ሂየ ሐታ መጥለዕ الفجر ሰላሙን ሂየ በሶስት ተፈስሯል። እሷ ሰላም ነች ማለት በዛች ምሽት መላእክት ወርደው ዒባዳ ላይ ያሉ ሙእሚኖችን ሰላም ይላሉ ተብሏል። ሰላም ከሚባሉት የት ነው ያለኸው ማለት ነው። ሰላሙን ሂየ ማለት አላህ በዛች ምሽት ለምእመናን ሰላምን እንጂ አይወስንም፣ ጥሩን ነገር እንጂ አይወስንባቸው። ሰላሙን ሂየ እሷም ሰላም ነች ማለት ሰላም የሰፈነባት ምሽት ነች። ሐታ መጥለዕ الفجر ጎህ እስኪቀድ የተለየ ስሜት አለ። በተለይ ቀሪ 10 ቀናቶች ከፊት ለፊት ይጠብቁናል። ዝግጅታችን ምን ያህል ነው? አላህ ተጠቅመው ከሚወጡበት አላህ ያድርገን። ያ መን تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا فككته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا ذرية إلا باركته يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.